अपनी विरासत का नहीं पता। मैं याद आ गया विरासत की गल करते हैं कि 2018 की गल है। मैं उदों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बेसिक साइंटिस्ट काम करता सीगा ते एक दिन सवेर वेले मैं अपने सुभाव मुताबक सवेरे सैर करते रनिंग कर रहा सी कैम्ब्रिज दी सड़कों के उत्ते। अगे एक गोरा आया, बजुर्ग, उसकी उम्र अंदाजन मेरा ख्याल 90 साल के किते अगड़ पिछड़, ते वो दूरों ही मैनू देख के बड़ी सोहनी उन्हें समाइल दत्ती ते मेरे को लंघिया, बड़ा ही सत्कार दे के झुक के मेरे को लंघ गया। तो जो मेरे को लंघिया मैं पिछा मुड़ के देखा, मैं कहा शायद मैनू जानता हो तो रुकूगा। वो बजुर्ग ने कुछ नहीं देखा तो कहा लंघ तुरया। मैं बड़ा हैरान भी यार ये बंदा बड़ा सत्कार दे के लंघिया तो है कौन सी। नैक्सट डे फिर वही पाना वरत्या। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੋਰਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸਮਾਈਲ ਤੇ ਬੜਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ 3-4 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। मैं कि अज नूं रोक ही लईए भरा, तू इन्ना प्यार सत्कार दिंदा, नमस्कार करके जाना, तो ये कहानी है कि मैं तेनों पछाण नहीं पा रहा। 4-5 दिन हो गए तो तू कौन है, तो अपना की साडा कोई संबंध है, साडी कोई जान पहचान है। मैं हाथ करके खड़ गया, उन्हें आके अपने हाथ मेरे जोर दी मारे, कहंदा चीयर्स, बड़ा खुश। तो मैं कहा सर इफ यू हैव सम टाइम आई वांट टू सिट विद यू। सो कहंदा आई एम फ्री, टोटली फ्री। जिवें डॉक्टर कंग बोलते हैं ना, उसकी आवाज़ वांगू, ये भी उत्थे पढ़े ने, इन्हां दी आवाज़ बड़ा ठरम्मा ते सहज जिहा इदां दी आवाज़, टोटली फ्री। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਲੂਟ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਸਲੂਟ ਯੂ, ਆਈ ਸਲੂਟ ਯੂ ਟਰਬਨ। ਆਈ ਹੈਵ ਰੈਡ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰਬਨ। I have great salute for Guru Gobind Singh, turban of Guru Gobind Singh। कमाल दी कई गल्लां होईयां। दूजा सवाल, मैं क्या सर मैं कैम्ब्रिज में पढ़ाउणा 3 महीने हो गए मैनूं इत्थे काम करदे। मैं आई एम हाईली इंप्रैसड। तुहाडे चों बहुत साडे डॉक्टर औलख ने, डॉक्टर गुरशरण सिंह मंच दे बैठे आ, दुनिया 'च इन्हां ने काम कीता। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बड़े वड्डे विग्यानी ने, पता नहीं कित्थे कित्थे जाके इन्हां ने काम कीता। मैं क्या यार थोड़ा कैम्ब्रिज दा पढ़ाई दा, एजुकेशन दा, डिसिपलिन दा, प्रोफैसरां दा, स्टूडेंट्स दा जिहड़ा डिसिपलिन है, आई एम हाईली इंप्रैसड। मैं क्या तुसीं ये बनाया किवें, मैनूं ये समझाओ। मैं हर गल नूं अपनी पीएचडी नाल रिलेट करदा कि इत्थों काम करके जो मैं पीएचडी भी जाऊँगा, उत्थे कोई जे मेरे वस 'च होया तां मैं इदां दा माहौल तैयार करूँगा। पर मैनूं दस्सो तुसीं ये कीता किवें है ते मैं कुछ सिੱਖ सकां। मेरा सवाल करन दी देर सी प्यार वालिओ, मैनूं वो वक्त नहीं भुलदा, अज तक नहीं भुलदा। मेरी जिंदगी का बहुत अहम समा है। उहदियां अखां दे विचों मैं तुप के डिगदे थल्ले देखे। एकदम उन्हें अपनियां अखां साफ कीतियां। मैं कहा सर मैं कुछ गलत कह दिता तुहानूं? मैं सिर्फ ये पुछया तुसीं कैम्ब्रिज दा इन्ना वधिया माहौल किवें तैयार कीता? मैं अपने पीएचडी विच भी चाहुंदा इदां दा माहौल उत्थे क्यों नहीं? तुसीं ये कित्थों लिया? अखां साफ करके कहंदा सॉरी सॉरी। 3 बार उन्हें सॉरी 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 सॉरी। Our ancestors betrayed you, Mr. Singh. We borrowed it from Punjab. My goodness, मेरे पैरों से जमीन निकली। मेरे चेहरे तो मेरी जुबान नहीं चल रही थी, पर मेरे चेहरे के सवाल सन, who borrowed, when borrowed, how borrowed। उस गोरे ने सब कुछ पढ़ लिया। Dr. Singh, I know what you are going to ask me. The story starts from 1809. Sir Metcalfe was at Amritsar to sign the first treaty with Maharaja Ranjit Singh. उन्हें अपनी गाथा अंग्रेजी में सुनाई। मैं तुहानूं उर्था करके सुनाउणा, ਉਹਦੀ अपनी जबान च गल सोहनी कही जाती है। कहता गल 1809 की है। मैटकैल्फ अमृतसर उतरिया, अमृतसर पहुंचिया रणजीत सिंह नाल एक संधि करने वास्ते। पहली संधि ब्रिटेन ते इंडिया, ब्रिटेन ते पंजाब दी। इंडिया तो उस वेले एक वखरा देश सी ना, पंजाब एक वखरा देश सी। कहते उस संधि दे विच लगभग 7 दिन अमृतसर रहा ते कुछ दिन उन्हें लाहौर भी बतीत कीते। ते वो 3 गल्लां उत्थों उन्हें सिੱਖੀਆਂ ते उन्हें पार्लीमेंट, ब्रिटिश पार्लीमेंट में जाके मैटकैल्फ ने कहियां। कहता उत्थों एक कहानी शुरू हुई। पहली गल मैटकैल्फ ने कही, कहता भी मैं पंजाब च देख के आया भी हर पिंड दे विच, सत्थां दे विच, स्कूलां दे विहड़ियां विच घड़ियां लगियां ने, सूरजी घड़ियां। कहता उदों इंग्लैंड दे विच घड़ियां दा रिवाज नहीं सीगा। कहता थोड़ा एक गोल्डन टैंपल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टाइम के हिसाब नाल म्यूजिक ਦੀਆਂ ਮੈਲੋਡੀ चेंज ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਰਾਗ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੜੀਆਂ ਸੂਰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਕਾਰੀਗਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਘੜੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮੈਟਕੈਲਫ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੜੀ ਇਲਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਕੈਲਫ ਨੇ 1809 ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਟਕੈਲਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1809 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਟਕੈਲਫ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ अंपायर ऑफ पंजाब, जिन्होंने आप दरबार खालसा कहने, खालसा दरबार लाहौर। कहता इस वे 2 मुख एजेंडे ने, वो पता किहड़े सीगे?
1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਂ, ਹਰ ਪਿਓ, ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਟਕੈਲਫ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਮਸਟ ਗੋ ਫॉर दैट। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਟਕੈਲਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਕੋਲੇ ਅਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫੌਜ ਹੋਊਗੀ, ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਟਕੈਲਫ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਡਰਫੁਲ, the public with such a high command, they can challenge the king, they can protect themselves, they have their own decision making body, ਕਹਿੰਦਾ we don't have such kind of structure in Britain, we must think of that। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ sorry, ਕਹਿੰਦਾ you started this work in 1809, ਕਹਿੰਦਾ our records speak that by 1830 entire ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ 100% ਦੇ ਲਗਭਗ 1830 ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤ, ਮਾਂ, ਬਾਪ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 1870 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਵਿਲੀਅਮ ਫੋਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਬ ਲਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 1830 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ GW ਲੈਟਨਰ, ਉਹਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਨੀਡ ਯੂਰ ਹੈਲਪ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਲੈਟਨਰ, ਜਿਹੜਾ 50 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ 50 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਲੈਣ ਦੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਲੈਟਨਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੰਸ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨ 1882। ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਮਸੀਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਐਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ। ਕਹਿੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਲੈਟਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੋਪ ਹੈ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈਟਨਰ ਟੇਕ 50 years, we have to totally cripple the education system of ਪੰਜਾਬ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਲੈਟਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਗੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੰਸ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨ 1882, ਇਹ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲਸ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲਸ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਿਆ। ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਬਣਿਆ। ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ 33 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। 1882 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੂੜ ਚੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 1500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ 1849 ਵਿੱਚ 1500 ਦੇ 1500 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 1500 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। I worked for 33 years। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1858 ਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਗੰਡਾਸੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਸਤਰ 3 ਆਨੇ ਦਊਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਦਾ 6 ਆਨਾ ਦਊਗੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੈਦੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 6 ਆਨੇ। ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੈਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰੇੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ 6 ਆਨੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, those primers were based on your Guru Granth Sahib. The vocabulary was from Shri Guru Granth Sahib.
those primers for attaching each and every children, whether in the Muslim schools, Sikh schools, Hindu schools, to Guru Granth Sahib, because Guru Granth Sahib is a source of positivity. ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲੋਂ 12-13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਾਟ ਵਾਸ ਦਿਸ? ਐਡੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਕਨੋਮੀ, ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢਾਂਚਾ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।